which was known as Niranjana. Suddenly he realized the pointlessness of everything that he's been doing. All this physical torture that he's been doing with himself. Suddenly he realized everything that he's looking for is right here. He's been desperately trying to go towards truth. Suddenly he realized there is no going towards truth. If you just open up, it's right here. Gautama, he was attempting to cross a small river which was known as Niranjana. Suddenly he realized the pointlessness of everything that he's been doing. All this physical torture that he's been doing with himself. Suddenly he realized everything that he's looking for is right here. He's been desperately trying to go towards truth. Suddenly he realized there is no going towards truth. If you just open up, it's right here.
he was attempting to cross a small river which was known as Niranjana. Suddenly he realized the pointlessness of everything that he's been doing. All this physical torture that he's been doing with himself. Suddenly he realized everything that he's looking for is right here. He's been desperately trying to go towards truth. Suddenly he realized there is no going towards truth. If you just open up, it's right here. He was attempting to cross a small river which was known as Niranjana. Suddenly he realized the pointlessness of everything that he's been doing. All this physical torture that he's been doing with himself. Suddenly he realized everything that he's looking for is right here. He's been desperately trying to go towards truth. Suddenly he realized there is no going towards truth. If you just open up, it's right here.
which was known as Niranjana. Suddenly he realized the pointlessness of everything that he's been doing. All this physical torture that he's been doing with himself. Suddenly he realized everything that he's looking for is right here. He's desperately trying to go towards truth. Suddenly he realized there is no going towards truth. If you just open up, it's right here. Gautama, he was attempting to cross a small river which was known as Niranjana. Suddenly he realized the pointlessness of everything that he's been doing. All this physical torture that he's been doing with himself. Suddenly he realized everything that he's looking for is right here. He's been desperately trying to go towards truth. Suddenly he realized there is no going towards truth. If you just open up, it's right here.
थोडेसे मागे व्हा तुम्ही, ठीक आहे? समता सैनिक दलातील सैनिक हे मानवंदना देतील. जय भीम, जय भीम. विश्राम. Gautama, he was attempting to cross a small river which was known as Niranjana. Suddenly he realized the pointlessness of everything that he's been doing. All this physical torture that he's been doing with himself. Suddenly he realized everything that he's looking for is right here. इकडे पलटून द्या. He's been desperately trying to go towards truth. Suddenly he realized there is no going towards truth. If you just open up, it's right here. प्रतिष्ठापना करण्यासाठी माझ्या मागे मागे म्हणायचं आहे ना. इदं बुद्धं बिंब सब्देहि देव मनुष्येहि पूजेतु इमस्मिन् विहारे प्रतिष्ठापेमि इदं मे पुण्यं बोधिज्ञानं पटिलाभाय संपतन्तु इमस्मिन् विहारे प्रतिष्ठापेमि इदं मे पुण्यं बोधिज्ञानं पटिलाभाय संपतन्तु फक्त त्या साईड. बोधिज्ञानं पटिलाभाय संपतन्तु. इस विहार में हम भगवान बुद्ध की अविच्च पच्चय संखार पच्चय विज्ञान पच्चय नाम रूप पच्चय सलायतन तर आपल्या विहारामध्ये जे भगवंताचं रूप विश्राम परिवाराने दान केलंय, तर या आपल्या विहारामध्ये स्थापन करण्यात येत आहे पूज्यपाद भिक्खू संघाच्या वतीने. तर आपण भिक्खू संघाला याचना करायची आहे की म्हणते आमच्या विहारामध्ये तथागतांचे जे रूप दान करण्यात आलं आहे ते रूप स्थापन करून द्यायचे अशी याचना करून घ्यायचे. तर प्रत्येकी मागतायत असं तुम्हाला म्हणायचे.
हात जोडून नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स द्वितीयम्पि तृतीयम्पि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. आता ह्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्यासाठी माझ्या मागे मागे म्हणायचं आहे ना. इदं बुद्धं बिंब सभ्येहि देव मनुष्यैहि पूजेतु इमस्मिन् विहारे प्रतिष्ठापेमि इदं मे पुण्यं बोधिज्ञानं पटिलाभाय संवदन्तु. इदं बुद्धं बिंब सभ्येहि देव मनुष्यैहि पूजेतु इमस्मिन् विहारे प्रतिष्ठापेमि इदं मे पुण्यं बोधिज्ञानं पटिलाभाय संवदन्तु. तृतीयम्पि इदं बुद्धं बिंब सभ्येहि देव मनुष्यैहि पूजेतु इमस्मिन् विहारे प्रतिष्ठापेमि इदं मे पुण्यं बोधिज्ञानं पटिलाभाय संवदन्तु. इस विहार में हम भगवान बुद्ध की मूर्ति की स्थापना करते हैं. यहाँ आकर देव और मनुष्य पूजा करेंगे. इस प्रतिमा की स्थापना से मुझे पुण्य होगा तथा बोधि ज्ञान का लाभ होगा. ऐसी हम सब भावना करते हैं. द्वितीयम्पि तृतीयम्पि इस विहार में हम भगवान बुद्ध के मूर्ति की स्थापना करते हैं. यहाँ आकर देव और मनुष्य पूजा करेंगे. इस प्रतिमा की स्थापना से मुझे पुण्य होगा बोधि ज्ञान का लाभ होगा. ऐसी हम सब भावना करते हैं, संकल्प करते हैं. साधु 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 साधु. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. अविद्या पच्चय संखार पच्चय विज्ञानं विज्ञान पच्चय नाम रूप पच्चय सलायतन पच्चय त्वस्स पच्चय वेदना पच्चय तन्ना पच्चय उपादान पच्चय भव पच्चय जाति पच्चय जरा मरणं शोक परिदेव दुःख मनसुपायास
सम्भवन्ति एवमेतस्य केवलस्य दुःखखण्डस्य समुदयो भवति अविद्याया शेषविरागनिरोध संखारनिरोध विज्ञाननिरोधो विज्ञाननिरोध नामरूपनिरोधो नामरूपनिरोध सलायतननिरोधो सलायतननिरोध पस्सनिरोधो पस्सनिरोध वेदनानिरोधो वेदनानिरोध तन्नानिरोधो तन्नानिरोध उपादाननिरोधो उपादाननिरोध भवनिरोधो भवनिरोधा जातिनिरोध जातिनिरोधा जरामरण शोकपरिदेव दुःखदो मनसुपा सम्भवन्ति एवमेतस्य केवलस्य दुःखखण्डस्य निरोधोऽति अनेकजाति संसारं सन्दापि सङ्गनिभिः गहकारकङ्गवे सन्तो दुःखा जाति पुनः पुनः गहकारकनिलिप्तोऽसि पुनगे अन्नकासि सब्बाते सुखा भक्तकूटं विसङ्गितं विसङ्कारगतं चित्तं तन्नानं दयमज्जगाति अविद्या पच्चय संकार संकार पच्चय विज्ञान विज्ञान पच्चय नाम रूप पच्चय सलायतनं सलायतन पच्चय पस्सु पस्स पच्चय वेदना पच्चय तन्ना तन्ना पच्चय उपादान उपादान पच्चय भव पच्चय जाति जाति पच्चय जरा मरणं शोक परिदेव दुःखद मनसुपायास सम्भवन्ति एवमेतस्य केवलस्य दुःखखण्डस्य समुदयोऽति अविद्याया त्वेव शेषविरागनिरोधो संखारनिरोधो विज्ञाननिरोधो नामरूपनिरोध यतननिरोधो सलायतननिरोधा पस्सनिरोधो पस्सनिरोध वेदनानिरोधो वेदनानिरोधा तन्नानिरोधा उपादाननिरोध उपादाननिरोधा भवनिरोधो भवनिरोध जातिनिरोधो जातिनिरोधा जरामरण शोकपरिदेव दुःखदो मनसुपाय निरुच्यन्ते एवमेतस्य दुःखखण्डस्य निरोधो भवति अनेकजाति संसारं सन्दभिष अनेकसङ्गकारकङ्गवे सन्तो दुःखा जाति पुनः पुनः गहकारकन्दिक्तोऽसि पुनगेह नकासि सब्बाते वासुका कूटं विसङ्गितं विसङ्कारगतं चित्तं तन्नानं हयमच्छगाति
पच्चय विज्ञान विज्ञान पच्चय नामरूप नामरूप पच्चय सलयतन सलयतन पच्चय पस्सु पस्स पच्चय वेदना वेदना पच्चय तन्ना पच्चय उपादानं उपादान पच्चय भव भव पच्चय जाति जाति पच्चय जरा मरणं शोक परिदेव दुःख मनसुपायासु सम्भवन्ति एवमेतस्य केवलस्य दुःखकन्दस्य समुदयो अविद्याया त्वेव शेषविरागनिरोध संखारनिरोधो संखारनिरोध विज्ञाननिरोधो विज्ञाननिरोध नामरूपनिरोधो नामरूपनिरोध सलयतननिरोधो सलयतननिरोध पस्सनिरोधो पस्सनिरोध वेदना निरोधो वेदना निरोध तन्ना निरोधो तन्ना निरोध उपादान निरोधो उपादान निरोध भव निरोधो भव निरोध जाति निरोध जरा मरण शोक परिदेव दुःख दो मनसुपायास निरुच्यन्ति एवमेतस्य केवलस्य दुःखकन्दस्य निरोधो अनेकजाति संसारं सन्दावे अनेभ्य सङ्गकारकं गवेषं दुःखा जाति पुनः पुनङ्गकारकं दिष्टोऽसि पुनगेहं नकासि सब्बाते असुखा भक्का गकूटं विसङ्खारगतं चित्तं तन्नानं कयमच्चगामि याचना करायची त्याच्यानंतर सील याचना करायची पर्यंत याचना करायची भक्तीजी म्हणतात भक्तीच्या संकल्प करायचे सर्वं अपराधं
धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देहि मे भन्ते द्वितीयम्पि लोकासहं भन्ते ईशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देहि मे भन्ते तृतीयम्पि लोकासहं भन्ते ईशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देहि मे भन्ते याच्यामध्ये गुरुजी कृपा करून आम्हाला त्रिशरण आणि व्यवस्थित द्यावे. यमहं वदामि तं वदेत नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणागमनं नित्तितं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि तदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि
सिक्खापदं समादियामि सूरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सत्येन सत्यं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं गत्वा अपमादेन शिलं सम्पादेत साधु तर आपण आता बौद्धधर्म घेऊया. नंतर गुरुपूजा, उपपूजा, कृपया आपण शांतता ग्रहण करायचे, बसून जायचं एकच जागी आणि गडबड करायची नाही. जर आपल्याला म्हणता आलं नाही तर आपण आपल्या मनाला आपल्या श्वासोच्छवासावरती केंद्रित करायचे आहे आणि येणाऱ्या श्वासाच्या प्रती आणि जाणाऱ्या श्वासाच्या प्रती जागरूक राहायचं आहे. ज्यांना येतं त्यांनी म्हणायचं पण आहे. भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्स इति पिसो भगवतः सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण सम्पन्नो सुखतो लोकविदो अनोत्तरो पुरीसधम्मसारथि सत्तदेव मनुसार बुद्धो भगवति स्वाक्षातो भगवता धम्मो सान्निधिको अकालिको एहिपस्सितो परायिको पच्चपद्वेदितप वियोइति सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो पन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो स्वामिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यतिनं चत्तारि पुरिसयुगानि अर्थपुरिसपूतना
वाचाम्बितान्तं वा लोमहंसो नयस्सति वन्दामि चेतियं सपठानेषु पठितं शारीरिकधातु महाबोधि भूतरूपं सकलं सदा यस्मूले निसिंहो वासपारि विजयं ततो सपयोगं सत्थवन्देतं बोधिपालपम् इमे महाबोधि लोकनाथे न पूजित अहं पितेन स्वामि बोधिराज नमस्तुते बोधिराज नमस्तुते बोधिराज नमस्तुते इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्तिय भूतं तुजेमि इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्तिय धम्मं पूजेमि इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्तिय संघं पूजेमि अथैमाय पटिपत्तिय जाति जरा मरणं महापरिमुञ्च स्वामि इमिनापय्यतं मेन मामे समागमो सतं समागमो यावनीपानपत्तिय देवोऽस्तु काले सत्सम्पत्तिहेतु च प्रीतो भवतु लोको च राजा भवतु दम्भिको हीनाय बुद्धपूजाय तथाय शुद्धचेतस चिरन्तितान्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा हीनाय धम्मपूजाय तथाय शुद्धचेतस चिरन्तितान्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा इमाय संඝपूजाय तथाय शुद्धचेतस चिरन्तितान्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा एतेन सच्चवचेन पातु तं रतनत्रयम् एतेन सच्चवचेन पातु तं रतनत्रयम् एतेन सच्चवचेन पातु तं रतनत्रयम् नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स करणीयमात्थ कुशलेन यं तं सन्तं पदं अभिसमेत्
सुखिनो वाके विनोन्तु सर्वे सत्ता भवन्तु सुखिताः एके चिपान भूताति तस्वातावराव अनवशेषदिगवा ये महन्ताव मज्जिमरसका अनुगतुलविद्ध वायेव विद्ध एच दूरे वसन्ति अविदूरे भूता सम्भवेसि सर्वे सत्ता भवन्तु सुखिताः न परो परं निकोपेत नातिमन्येत काचिनं किञ्चित् व्यारोसना एकपूर्तमनुरक्ति एवं सर्वभूतेषु मानसंभावये अपरिमाणं वेद च सर्वलोकस्मिन् मानसंभावये अपरिमाणं भूतङ्गदो च तिर्यं च असंवादं अवेरं असपतं तीर्थं चरन्निसिंहो सयानो वा यावत् स विगतमिदो एतं सतेङ्गदीक्षेय ब्रह्ममेतं विहारम् इदमाहु दीक्षिं च अनुपगम्यशील दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनय्यकेलं मयि जातो गापसंयं पुनरेतीति एतेन सज्जवज्जेन सर्वदुःखभयारोगा विनाशतु एतेन सज्जवज्जेन होतु ते जयः एतेन सज्जवज्जेन पातु त्वं रतनात्तयन्ति दुःखपत्ता च दुःखभयपत्ता च निभय शोकपत्ता च निशोक हुन्तु सर्वे पिपानिनो एतावता च तुम्मे सम्पदं प्रियसम्पदं सर्वे देवा अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिय दानं ददान्तु सदा कन्तु सर्वदा भावना वीरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सर्वे भूता बलपता पच्चकानं जयं बलम् अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वसु आकाशट्टा च भूमाट्टा देवानागा महेन्द्रिका
वैयन्तङ्गनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु शासनम् आकाशटा च भूमाटा देवानागा महेन्दिका वैयन्तङ्गनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु देशनम् आकाशटा च भूमाटा देवानागा महेन्दिका वैयन्तङ्गनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु तं परन्ति सद्वित्तियो विवर्जन्तु सर्वरोगो विनाशतु मा ते भवन्त्यन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतात्मभावेन सदा सोऽपि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोऽपि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोऽपि भवन्तु ते बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि तथागत स्वरूपाने स्थापना आदरणीय पूज्यपाद भिक्खू संघाच्या अनुषंगाने इथे करण्यात आली आहे. तर आपण मूर्तीची स्थापना करण्यापूर्वीच आपण त्या प्रकारची प्रतिज्ञा करून घेतली की हे जे आपण स्वतःचं रूप इथं स्थापन करतोय हे आम्ही जेवढे पण मनुष्य प्राणी आहोत सर्वांच्या पूजा अर्चना करता देव मनुष्याच्या पूजेकरता ते उपलब्ध असते. तसंच आपण एक दृढ संकल्प करत पाहिजे की हे जे रूप आहे हे आमच्या सुखाचं निरोगीतेचं परम सुख द्यायला निर्माण होते त्याचं हेतू या अनुषंगाने सुद्धा आपण स्वतःला डिटरमाइन करून घेतोय, स्वतःला संकल्पित करून घेतो. या अनुषंगाने जे आपण पुण्यार्जित केलो आहे ते पुण्य आपल्या सुखाचं निरोगीतेचं आणि निर्वाणाचे हेतू बनून कारण बनून
अशी मंगलकामना सुद्धा करते. पण बुद्धरूप तेव्हा मनुष्याच्या कल्याणाचं कारण होत असतं जेव्हा त्या महान भागवांनी जे शिकवणूक दिली किंवा जे शिकवलं काय शिकवलं, शिरमाला करायला काय शिकवलं, समाजाचा अभ्यास करायला आणि जी प्रज्ञा आहे त्याला डेव्हलप करायला शिकवलं. आणि जेव्हापर्यंत ह्या गोष्टी साध्य होणार नाहीत तेव्हापर्यंत आपले हित होणार नाही. ते आपल्या सुखाचं, निरोगीतेचं किंवा निर्माणाचे हेतू होणार नाही. जेव्हापर्यंत ह्या गोष्टी आपण आपल्या अनुकरणात, आपल्या जीवनामध्ये उतरवण्याचा प्रयत्न करणार नाही तेव्हापर्यंत ते बुद्धरूप ते आपल्या सुखाचं, निरोगीतेचं किंवा निर्माणाचे हेतू होणार नाही. जर बुद्धरूपाने मनुष्याचं कल्याण झालं असतं तर भगवंतांनी तेव्हाच सांगितलं असतं. जर बुद्धरूप स्थापनेने मनुष्याचं कल्याण झालं असतं तर तथागतांनी तेव्हाच सांगितलं असतं की तुम्ही बुद्धाच्या रूपाची स्थापना करा, तुमचं कल्याण. आणि या सृष्टीवरती जे मानव प्राणी होते त्या सर्वांचं कल्याण झालं असतं. पण तथागतांनी असं कधीच सांगितलं नाही. तथागतांचं मतच राहिलं की मनुष्य सुखी राहायला हवं. प्रत्येक मनुष्याला सुख हवं आहे. प्रत्येक मनुष्याला निरोगी राहावंसं वाटतं. प्रत्येक मनुष्याला त्याचं सर्वांगीण व्हावंसं वाटतं. नेहमी तुझे आपण सृष्टीमध्ये प्रादुर्भाव घेतो किंवा पुनर्भावामध्ये अस्तित्वात वारंवार येतोय तर यापासून कायमची सुटका ज्याला निर्माण म्हटलं जातं ते जर मिळवून घ्यायचं असेल तर सिंग समाधी प्रज्ञेशिवाय दुसरं उपाय नाही. आणि कावकाव करून जर तुमचं कल्याण होत असेल तर थोडस जोराने कावकाव करा. कम से कम तेवढ्या तर प्रमाणामध्ये सुख मिळेल तुम्हाला. थोडस जोराने करा. पण ती जी चेतना आहे त्या चेतनेच्या बाबतीत जर तुम्ही सायकोलॉजिकल ऍस्पेक्ट म्हणून समजून घेण्याचा प्रयत्न केला तर ती चेतना मनाला अस्थिर करणारी राहते, मनाला विचलित करणारी राहते. आणि कुठल्याही व्यक्तीचं मन विचलित राहणार. जो व्यक्ती कावकाव करेल त्याचं मन विचलित राहणारच. विचलितच राहणार नाही ती व्यक्ती चिडचिड पण करेल. आणि चिडचिडच करणार नाही. आता इथे जर चिडचिड केलो आपण, इथे जर कावकाव केलं तर घरी काय करणार? घरी शांतीने बसू शकणार? हा सवय आहे चांगल्या सवयी. आता इथं शांत बसू शकत नाही तर घरी कसं अशांत राहणार? अशांत राहणार. ही जी अशांतता आहे ही मनुष्याला नकोय. कारण ती अशांतता आपल्या दुःखाचं मूळ कारण बनते.
कारण अशांतता निर्माण झाली. मनुष्य अशांत असतो. अशांत राहिलं तर आयुष्यभर अशांत राहणार आहोत. पण अशांत राहून त्याचे परिणाम जे येणार आहे तेवढं भयानक राहणार आहे, ज्याच्याबद्दल कधी कल्पना सुद्धा केली नसेल, कधी विचार सुद्धा केला नसेल. ज्याला आपण त्या अशांततेला मानसिक तणाव सुद्धा म्हटलं जातं. आणि हा जो मानसिक तणाव आहे, हा जो मानसिक तणाव आहे, काय तणावापुरतं सीमित राहतं? सायकोसोमॅटिक डिसऑर्डर डेव्हलप करतं, ज्याला मानसिक रोग आणि शारीरिक रोगाच्या निर्मितीचे कारण म्हणतंय आजच्या मेडिकल सायन्स. जेवढे मानसिक रोग आहे, जेवढे शारीरिक रोग आहे, या सर्वांच्या निर्मितीचे कारण म्हणतंय. मी म्हणत नाही, आधुनिक मेडिकल सायन्स म्हणतो. तणाव वाढलं तर बीपी वाढते. आयुष्यभर गोळ्या खाणार पण संपणार नाही. तणाव वाढलं तर त्याच व्यक्तीला शुगरचे प्रॉब्लेम समोर उभं लागतात. आयुष्यभर गोळ्या खाणार पण संपणार नाही. संपते? कोणाचा तरी संपलाय का गोळी खाल्ली तर बीपी संपली, गोळी खाल्ली तर शुगर संपलं? आजपर्यंत कोणाचा अनुभव आहे? डॉक्टरांचा अनुभव आहे की खाणाऱ्यांचा अनुभव आहे? तुम्हाला कोणीच मिळणार. बघा, लहानसं सुलक्ष कारण होतंय, खूप मोठ्या प्रॉब्लेमना आपण सफर व्हायला लागलो. फक्त मानसिक किंवा शारीरिक हेल्थवरतीच इफेक्ट होत नाही. जेवढे कौटुंबिक प्रश्न आहेत ते साऱ्या प्रश्नांच्या निर्मितीचे कारण बनतंय. मुलाच्या शैक्षणिक पतनाचं कारण बनतं. आर्थिक पतनाचं कारण बनतंय. म्हणून तथागतांनी याला दुःख म्हटलंय. आणि यावरती फक्त दुःख सांगून तथागत थांबले नाही, तर यावरती उपाय पण सांगितलं. आणि अगदी साधा सोपा उपाय सांगितला. या सर्व प्रश्नांवरती अगदी साधा सोपा उपाय बुद्धांनी सांगितला. आणि त्या उपायाला धम्मा शब्द वापरला. म्हणून धम्मा हा मिरॅकल नाही, मॅजिक नाही की तो आपले रोग बरे करेल, आपले प्रॉब्लेम सॉल्व करेल, आपले सारे सॉल्व करेल. हे मिरॅकल होणार नाही. धम्मा तो उपाय आहे, त्यातून बाहेर पडण्याचा हा मार्ग आहे. आणि तो मार्ग दुसरा तिसरा काय तर शिलाचा मार्ग होतो, समाधीचा मार्ग होतो आणि प्रज्ञेचा मार्ग होतो. शील, समाधी, प्रज्ञा. काय या मार्गावरती चालून मानवी जीवनातील हे सारे प्रश्न सोडू शकतात. काय कम से कम हे जे आपण ज्या डिसीजनी सफर आहोत, बीपी असो, तणाव असो, शुगर असो, ह्या छोट्या छोट्या ज्या डिसऑर्डर आहेत, त्यातून आपण बाहेर पडू शकतो. वाटते तुम्हाला? काय हा मार्ग आपल्याला या प्रश्नातून बाहेर काढू शकतो? वाटते? वाटत नसेल तर काय घ्यायचे? उपयोगाचीच नाही वाटत. आणि जेव्हा आपल्याला खात्री पडेल की हाच उपाय आपल्या जीवनातील ह्या साऱ्या प्रश्नांवरती एकमेव सोल्युशन आहे, तर घ्यायचं, तर अनुकरण करायचं, तर आचरणात आणायचं, अन्यथा आणायचं नाही. बघ, शील
समाधी आणि प्रज्ञा काय हे आपल्या जीवनातील हे सर्व प्रश्न सोडवू शकतात? वाटतं तुम्हाला सोडवू शकतात? शील म्हणजे नेमकं काय आहे? तर हिंसा, चोरी, व्यभिचार, खोटं नाटक, व्यवहार आणि नशा न करण्याचा दृढ संकल्प आहे. चोरी, हिंसा, चोरी, व्यभिचार, खोटं नाटक, व्यवहार आणि नशा न करण्याचा दृढ संकल्प आहे. मनुष्य हिंसा, चोरी, व्यभिचार, खोटं नाटक, व्यवहार तेव्हा करणार नाही जेव्हा त्याच्या मनात लोभ नसेल, द्वेष नसेल आणि राग नसेल. मनामध्ये राग, द्वेष, मोह असताना हिंसा होईल? नक्की होईल? काय होणार? मनुष्य हिंसा तेव्हाच होईल करेल जेव्हा लोभ असेल आणि द्वेष असेल. चोरी पण तेव्हाच करणार जेव्हा लोभ असेल, जेव्हा द्वेष असेल आणि राग असेल. व्यभिचार सुद्धा तेव्हाच करू शकणार जेव्हा लोभ असेल, द्वेष असेल आणि राग असेल. व्यभिचार, खोटं नाटक, व्यवहार करून फसवणूक व्यक्ती तेव्हाच करू शकतो जेव्हा लोभ असतं, द्वेष असतं आणि राग असतं. आणि चोरी, नशा. आता मनामध्ये ज्या कुणाच्याही मनामध्ये द्वेषाची भावना आली, ज्या कुणाच्याही मनामध्ये अहंकार आलं, ज्या कुणाच्याही मनामध्ये रागाची भावना आली, मन शांत राहतं की अशांत राहतं? अशांत राहतं. नक्की नक्की. हीच अशांतता आहे व्यक्तीला ह्या शीलाचं उल्लंघन करण्यास प्रेरित करतात आणि वारंवार. पण ती अशांतता मानसिक तणाव निर्माण करतो. तणाव वाढवतं की कमी करतं? तणाव वाढवतं की कमी करतं? द्वेष भी वाढला तरी तणाव वाढते, राग भी वाढला तरी तणाव वाढते, लोभ भी वाढला तरी तणाव वाढते. तणाव वाढलं म्हणजे आता टेन्शन वाढलं. टेन्शन जसंही वाढलं तसं सायकोसोमॅटिक डिसऑर्डर डेव्हलप करतोय, की तो मानसिक आणि शारीरिक आजाराची सुरुवात होते. जर तणावच राहिलं नाही, जर तणाव राहिला नाही, जर व्यक्तींनी शील पालन केले, हिंसा केली नाही, चोरी नाही, व्यभिचार नाही, खोटा नाटक व्यवहार नाही आणि नशा नाही, तर सृष्टीतील सर्व प्राण्यांशी तो प्रेमाने आणि मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेल. आणि प्रेमाने आणि मैत्रीपूर्ण व्यवहार केला तर अजिबात तणाव राहणार नाही, राग राहणार नाही, द्वेष राहणार नाही, मोह राहणार नाही. तणाव राहील का? नाही राहणार. तणाव नसताना बीपी वाढू शकतात? किती साधा उपाय आहे. तणाव नसताना शुगरचे प्रॉब्लेम होऊ शकतात? नाही होऊ शकत. अगदी साधे साधे उपाय आणि परमानंट आहे, गॅरंटेड. तणाव नसताना कुठला मेंटल डिसऑर्डर ना फिजिकल डिसऑर्डर होणार की राहू शकतं. शील पालन केल्याने जर निरोगी राहत नाही तसंही. जर शील पालन केल्याने मनुष्याला निरोगी राहता येत असेल, त्याच्या पलीकडे सुख काय नको? कशाला विकत घेऊ शकतात? कितीही पैसे द्या, रोग कधीच बरा होत नाही. कुठल्याही डॉक्टरांना कितीही पैसे द्या, कुठली चांगल्या प्रकारची औषध खा, अजिबात रोग बरा होत नाही. पण शील पालन केल्याने रोगच निर्माण होत. किती साधे उपाय. म्हणून बुद्ध म्हणतात की हा सुखाचा मार्ग आहे. म्हणून बुद्ध म्हणतात की हा प्रगतीचा मार्ग आहे. म्हणून तथागत म्हणतात की हा दुःखमुक्तीचा मार्ग आहे. शीलाचंच नव्हे तर समाधीचं पण. इथे पण राग द्वेष मोहाचंच त्याग आहे. प्रत्येक पण राग द्वेष मोहाचंच त्याग आहे. म्हणून हा एकंदरीत मार्ग त्यागाचा. ज्या व्यक्तीला त्याग करता आलं तोच व्यक्ती दुःखमुक्त होऊ शकतो, तोच व्यक्ती निरोगी राहू शकतो, तोच व्यक्ती सुखी राहू शकतो,
त्याच व्यक्तीचा सर्वांगीण विकास होत नाही, अन्यथा अजिबात होत नाही. म्हणून रूप तेव्हा ते सुखाचं कारण बनेल. बुद्धाच्या रूप किंवा बाबासाहेबांची प्रतिमा तेव्हा आपल्या सुखाचं कारण बनेल जेव्हा ह्या गोष्टी आपण बाबासाहेबांनी आपल्याला बुद्ध दिला, बुद्धाने आपल्याला सिद्ध समाधी प्रक्रियेचा मार्ग दिला. म्हणजे एकंदरीत जर विचार केला तर बाबासाहेबांनीच आपल्याला सिद्ध समाधीचा मार्ग दिला. आणि जो व्यक्ती या मार्गावरती चालेल त्याच्या कल्याण झाल्याशिवाय राहणार नाही, कोणी थांबू शकत नाही. त्याचं कल्याण निश्चितच होणार, त्याचं मंगल निश्चितच होणार, तो सुखी निश्चितच होणार, तो निरोगी निश्चितच राहणार. इथपर्यंतच नव्हे की अशा कुटुंबाचा सर्वांगीण विकास सुद्धा होत आहे, असाच मुलांचं शैक्षणिक विकास सुद्धा होत आहे. आणि म्हणून रूप तेव्हा सुखाचं कारण बनणार आहे जेव्हा आपण शील पालन करणार, समाधीचा अभ्यास करणार आणि प्रज्ञा डेव्हलप करणार. तेव्हा ते रूप आपल्या सुखाचं, आपल्या कल्याणाचं, आपल्या प्रगतीचं हेतू बनणार आहे. म्हणून तेव्हाच आपण म्हणून घेत असताना म्हटलंय की आपल्या सुखाच्या, निरोगीताच्या आणि निब्बाणाचे हेतू बनवतो. पण हे तेव्हा बनेल जेव्हा त्या गोष्टी आपल्या अनुभवात आपण आणणार, आपल्या आचरणात आणणार, आपल्या जगण्याचं माध्यम बनवणार. आणि देणाऱ्यांच्या सुखाचं तेव्हा कारण बनेल की लोकांना पाहून लोक शील पालन करतील, समाधीचा अभ्यास करतील आणि प्रज्ञा डेव्हलप करतील. देणाऱ्या व्यक्तीच्या मनामध्ये ती भाव जागृत होईल की अरे लोक विहारात येतात, शील समाधीचा अभ्यास करतात आणि जे त्यांचे प्रश्न आहेत ते संपत आहे, कमी होत आहे, दुःख दूर होत आहे, त्यांचे मेंटल किंवा फिजिकल प्रश्न कमी होत आहे, शारीरिक, सामाजिक, कौटुंबिक, आर्थिक प्रश्न कमी होत आहे, इव्हन ते त्यांच्या दुःखमुक्तीचे हेतू होत आहे. त्याचं त्या व्यक्तीला आनंद होणार की खरंच ते जे परिश्रमातून मिळवलेलं अर्थ होतं त्या माध्यमातून जे विकत घेतलं त्या रूपाचा सदुपयोग होतो आहे, त्याचं जे आनंद असेल ते अनगिनत असेल. तेव्हा त्या व्यक्तीला त्या आनंदाचं अनुभूती होणार. पण ते तेव्हा होणार की लोक त्यानुसार जगायला लागतील, त्याचा वेगळा आनंद असेल. आणि ते आनंद फक्त आनंदापुरता राहणार नाही, तर ते सुद्धा त्या व्यक्तीच्या सुखाच्या, निरोगीतेच्या आणि निब्बाणाचे हेतू बनणार आहे. कारण हे पारवी आहेत, त्यांना पारवी आपण फुलफिल करत जाऊ आणि जेवढ्या प्रमाणामध्ये पारवी फुलफिल होत जातील तेवढ्या प्रमाणामध्ये आपलं जे दुःख आहे, जे तणाव आहे, जे प्रॉब्लेम आहे ते कमी होत जातील. म्हणजे आपण सुखाकडे वाटचाल होत जाईल. आणि ज्या दिवशी हा पूर्ण पारवी पूर्ण होतील त्या दिवशी आपण निब्बाणाच्या, आपल्या दुःखमुक्तीच्या सुद्धा हेतू होणार. हे आपल्याच नाही तर इतरांच्याही दुःखमुक्तीचे हेतू होणार. ही चेतना ठेवून या रूपाची स्थापना आपण केली पाहिजे. तर नक्कीच आपण सर्वांकडून ही अपेक्षा करूया की जे या माध्यमातून जे आपण वेळ दिला, लोकांनी वेळ दिली ते पण तुमची दान आहे. लोक इथपर्यंत आले, इन्व्हॉल्व झाले ते पण तुमचं पुण्य आहे. तर आपण सर्वांनी जे काही पुण्य अर्जित केला, शील स्वीकारून, आपल्या वेळेचा त्याग करून, काही थोडी बहुत आर्थिक मदत केली असेल तर त्या अर्थाचा त्याग करून, जे पुण्य आपण अर्जित केला त्यागाच्या माध्यमातून, शील पालनाच्या माध्यमातून, समाधीच्या मानसिकताला एकाग्र करण्याच्या माध्यमातून आणि सध्या डेव्हलप करण्याच्या माध्यमातून ते सर्व पुण्य तुमच्या
सुखाचं निरोगीतेचं आणि निर्माणाचे हेतू बनू, कारण बनू, असं माझ मी अनुमोदन करतोय. आणि जे काही पुण्य आपण अर्जित करतो ते पुण्याच आपल्या सुखाचं कारण बनते. आपल्या आताच्या सुखाचं नाही तर भविष्यातील सुद्धा सुखाचं कारण बनते. ते पुण्य तुमच्या भविष्यातील सुखाचं सुद्धा कारण बनवून तुमच्या सर्वांच्या दुःखमुक्तीचे हेतू बनवून तुमच्या कुटुंबियांच्या प्रगतीचे हेतू बनवून या अनुषंगाने परत अनुमोदन करतोय आणि शब्दाला विराम देतोय. आपल्या भावी जीवनाची मंगलकामना करतोय. भवतु सफल मंगल, भवतु सफल मंगल, भवतु सफल मंगल. समाधान करायचं आणि मी म्हणतोय माझ्या म्हणायचं संसार वट्ट दुःख दूर मोचनार्थाय इमं परिक्खारं भिक्खु संघस्य दानं देम. संसार वट्ट दुःख दूर मोचनार्थाय इमं परिक्खारं भिक्खु संघस्य दानं देम. संसार वट्ट दुःख दूर मोचनार्थाय इमं दानं परिक्खारं भिक्खु संघस्य देम. पूजयेम इमिना प्रियकर्मेण सर्वदुःखा सर्वभया सर्वरोगा विमुच्यतु. इदं विधानम् इदं विपुयं वासवक्तया वाहकोः विपादस्य पच्चयो भवन्तु. साधु साधु साधु. जमीन सरस जय हिंद जय हिंद जय हिंद. जय हिंद. हरे कृष्ण. स्वागत करावं. त्यानंतर प्रमोदजी खांडेकर यांचे सुद्धा स्वागत राजेची मिसळ करतील असे मी त्यांना विनंती करतो. त्यानंतर पपिता बुचुंडे यांचे सुद्धा स्वागत राजेश मिसळ करतील असे त्यांना विनंती करतो. संध्याकाळी 7 वाजता आर कुमार यांच्या भीमगीताचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे. तरी